Can you see my screen? Yes, sir. So this is what we did in our previous class. है अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि let's go to main function. So we have made two menu options to in queue and dequeue items to and from the queue. अनि हामीले जब in queue गर्नु पर्यो we have asked user. First मा त we have asked user to insert the total capacity of the queue that he wants to create. है maximum capacity हो. And we have simply called the constructor. That means we have created the object. While creating the object, the constructor will be called by default. So if we go to constructor over there, मैले सानो रिभिजन गरिराखेको हो यो. So हामी जब constructor मा जान्छौँ, constructor मा चाहिँ के गर्छौँ त? We have defined the base address. We have generated some address to the base. We have put the total capacity variable to the size that user has inserted. User ले जे राख्यो त्यही कुरा total capacity मा राखेको छ हामीले. र initially when queue is empty, we made front to be 0 and rear to be -1. See, front लाई 0 गर्यौं, rear लाई -1 गर्यौं हामीले. Initially rear भनेको end of the queue हो, front भनेको चाहिँ queue को first हो, जहाँ चाहिँ फर्स्ट आइटम होइन क्यूमा. अब हामीले यो चाहिँ इनिशियली क्यू क्रिएट गर्दाखेरि यो राख्यौँ एम्प्टी क्यूको केसमा. तर जब हामी इन क्यूमा जान्छौँ, इन क्यू गर्ने बेलामा वेन युजर इनपुट सम नम्बर टु इन क्यू टु द क्यू, देन वी सिम्पली कल द फंक्शन इन क्यू. एन्ड इफ वी गो टु इन क्यू फंक्शन, at first what we need to check is we need to check for the queue overflow. That means queue might be full हैन. हामीले राखेको भन्दा queue full भएको फर्स्ट टाइम त फुल हुँदैन, तर queue might full. हामीले जब इन क्यू गर्न खोज्छौं त्यतिखेर queue full भएको हुन सक्छ. So we check for whether the queue is full or not. So this function is will check whether the queue is full or not. Then if it's full, so if this returns true, हामी त्यो फंक्सनमा एकैछिनमा जाउँला. So if this is true, then what we do is we simply print queue is already full and we cannot in queue new items, and then we can return from the same place. So otherwise if the queue is not full, then what we do, यो else मा राखिराख्नु पनि पर्दैन, because we have put return statement over there. यहाँ भित्र गयो भने यहीँबाट रिटर्न भइहाल्छ, यो तलको एक्जिक्युट नै हुँदैन. यो इफ कन्डिसन म्याच भएन भने मात्रै यो एक्जिक्युट हुने भएकोले गर्दा इट इज नट नेसेसरी टु पुट दिस इन एल्स. सो हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ इफ क्यू इज नट एम्प्टी, देन व्हाट वी डू, वी सिम्पली इन्क्रिमेन्ट द रियर. किनभने क्यूमा नयाँ आइटम राख्ने भनेको त रियरमा लगेर हो, फ्रन्टमा त राख्दैनौँ हामी क्यूको. सो लास्टमा राख्छौँ. That is why we have implemented rear variable, and then what we do, we have put that value what user has inserted हैन. यो इनपुट इन क्यू गर्नको लागि जुन युजरले राखेको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुन मेमोरी लोकेसनमा लगेर हामी राख्छौं त भन्दा बेस प्लस रियर. आफ्टर इन्क्रिमेन्टिङ रियर है, रियर इन्क्रिमेन्ट गरिसके पछाडि पहिला सुरुमा त रियरको भ्यालु -1 थियो. सो वी हेभ इन्क्रिमेन्टेड इट टु बी 0 हैन, फर्स्ट टाइमको लागि to be 0, and we have put the value of x to the memory location base plus 0, or base मा लगेर हामीले x लाई राख्छौं. त्यसपछि सेकेन्ड आइटम छ भने बेस प्लस 1 मा, थर्ड आइटम छ भने बेस प्लस 2, फोर्थ छ भने बेस प्लस 3, and so on. That is the memory location where our item will reside. आइटम बस्ने ठाउँ भयो है. सो this is all about the in queue. अब यो is full function भनेको चाहिँ हामीले यहाँ कतै इम्प्लिमेन्ट गरेका छौं. is full ले के गर्छ त, if the size is greater than total capacity, this size means this is the total size of the queue, current size of the queue है. if the current size of the queue is greater than or equal to total capacity greater त हुनै सक्दैन, equal to भने पनि भयो हुन्थ्यो, तैपनि if the size is greater than or equal to total capacity भन्दा greater or equal छ भने we simply return true, full रहेछ भनेर, otherwise we return false. यो साइज को कुरामा. सो what is size? अब यो साइज फंक्शनले के दिन्छ त भन्दा this will give the current size of the queue. सो हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेका छ, it will return integer. कसरी थाहा हुन्छ त current size of the queue भन्दाखेरि we can simply do rear minus front plus 1. rear minus front plus 1. So initially when queue is empty, हुँदा rear को भ्यालु -1 हुन्छ, front को भ्यालु 0 हुन्छ, अनि +1 गर्दाखेरि के भयो त -1 -0 +1, it will be 0. That means
द साइज अफ द क्यू इज 0। एउटा आइटम राखिसकेपछि रियरको भ्यालु 1 हुन्छ, फ्रन्टको भ्यालु 0 हुन्छ, अनि +1 गर्यो भने द्याट इज अगेन 2। के अरे एउटा राखिसके पछाडि के हुन्छ, रियरको भ्यालु 0 हुन्छ, फ्रन्टको भ्यालु पनि 0 नै हुन्छ र 1 गर्दाखेरि 1 एन्ड सो अन। यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट। आई थिङ्क मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ यो कुरालाई है। सो दिस विल गिभ द साइज। अब डिक्यू को केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि डिक्यू गर्ने बेलामा हामी युजरलाई सोध्ने होइन कुन आइटम डिक्यू गर्ने भनेर, अटोमेटिकली डिक्यू हुन्छ फ्रन्टमा भएको आइटम, फ्रन्टको आइटम डिक्यू हुने हो, अरू त डिक्यू हुन मिल्दैन। सो हामीले डिक्यू गर्नको लागि we have called the function deq. So here is the function, it will return integer, जुन आइटम डिक्यू हुन्छ त्यसलाई रिटर्न गर्छ यसले है। सो बट फर्स्ट वी चेक फर द एम्प्टी वेदर इफ द क्यू इज एम्प्टी अर नट होइन। क्यू एम्प्टी छ भने त डिक्यू गर्ने पोसिबल नै भएन। सो वी चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी अर नट। यो भयो भने हामीले क्यू एम्प्टी भन्छौँ, यहीँबाट एक्जिट गरिदिइहाल्छौँ। अदरवाइज हामीले कुन आइटमलाई डिक्यू गर्ने हो त भन्दाखेरि जहिले पनि बेस प्लस फ्रन्टको आइटमलाई, बेस प्लस फ्रन्ट, किनभने फ्रन्टले चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट इलिमेन्टको इन्डेक्सिङ गरिराखेको हुन्छ। सो बेस इज द एड्रेस, बेस एड्रेस। सो इफ वी एड बेस प्लस फ्रन्ट देन इट विल गिभ द एड्रेस अफ द फर्स्ट आइटम इन द क्यू। सो त्यसको भ्यालु लियौँ हामीले यसरी गरेर। सो त्यसको भ्यालुलाई लिएर हामीले एउटा कुनै भेरिएबलमा राख्यौँ र हामीले त्यही भेरिएबललाई रिटर्न गरेको छ डिक्यू गरेर। अनि तर एउटा कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन, वी निड टु इन्क्रिमेन्ट द फ्रन्ट। फ्रन्ट किन इन्क्रिमेन्ट गरेको त भन्दाखेरि एउटा त डिलिट भइसक्यो, एउटा डिलिट भइसक्यो। अब फ्रन्ट भनेको त अर्को हुन्छ नि त। अब सेकेन्ड आइटम चाहिँ फ्रन्ट हुन्छ नि त होइन। क्यूमा एउटा फर्स्टको आइटम डिक्यू भइसकेपछि निस्किसके पछाडि त सेकेन्ड आइटम चाहिँ फ्रन्ट हुने भयो। सो वी निड टु इन्क्रिमेन्ट फ्रन्ट। त्यही आइटमलाई हामीले जुन हामीले डिक्यू गरेको अथवा जुन हामीले यहाँनिर राखेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिटर्न गर्यौँ। यो रिटर्न किन गरे भने हामीले यहाँ डिक्यू गऱ्यौँ भनेर यहाँ प्रिन्ट गरेको छ नि त डिक्यूमै होइन। यो रिटर्न भएको कुरा नममा राखेर आइटम नम हेज बिन डिक्युड भनेर, अनि साइज पनि हामीले प्रिन्ट गरेको छ। तर यो इज एम्प्टीको केसमा चाहिँ हामीले यहाँ के अरे यो डिक्यूको केसमा हामीले इज एम्प्टी भन्ने फङ्सन युज गरेका छौँ। सो इज एम्प्टी कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर छ, जब फ्रन्ट चाहिँ ग्रेटर देन रियर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ क्यू एम्प्टी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। इनिसियली के हुन्छ, फ्रन्टको भ्यालु 0 हुन्छ, रियरको भ्यालु -1 हुन्छ। फ्रन्ट इज ग्रेटर देन रियर भयो त्यो केसमा, भनेको 1 इज ग्रेटर देन के अरे 0 इज ग्रेटर देन -1 भयो, त्यो केसमा ट्रु भयो। तर जब हामी एउटा आइटम राख्छौँ, एउटा आइटम राख्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, रियरको भ्यालु पनि 0 हुन्छ, फ्रन्ट त 0 नै छ, त्यतिखेर चाहिँ फ्रन्ट इज ग्रेटर देन रियर चाहिँ फल्स हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ रिटर्न फल्स भइरहेको छ सो अन है। सो यसरी काम गर्छ इज एम्प्टी फङ्सनले। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? केही प्रब्लम छ सोध्नुपर्ने? सो यो प्रब्लम छैन भनेदेखि अब एउटा पिकको गरेर आऊ भनेको थिएँ नि त मैले, गर्यो पिक, के गर्यो सोधौँ न ल। एन्जल सापकोटाले गर्यो पिक? छैन सर। किन नगरेको त? अनि मैले गर्नु भनेको थिएँ नि त हिजो क्लासमा। कसले गर्यो? ऋषिरामले गर्यो? तिलक? खै कोही बोल्दैन नि, गरेन तिलकले? गर्नु पर्यो नि त, मैले भनेको इट्स प्रिटी सिम्पल। अब यो मैले डिक्यू गरेपछि तिमीहरू घरमा हेर्दैनौ अनि पिक त सिम्पल भइहाल्यो नि। अब हामीले त्यही एउटा इन्क्रिमेन्ट मात्रै नगर्ने हो फ्रन्टलाई, अरू केही सबै सेम नै हो नि। मैले भनेको थिएँ त्यत्रो। ल हेर है, म यो फास्ट गरिदिन्छु। सो 3 मा हामीले के गर्नु पर्यो, पिक एन इलिमेन्ट फ्रम द क्यू, पिक गर्ने कुरा भयो। पिक भनेको रिड मात्रै गर्ने हो, जुन चाहिँ क्यूको फ्रन्टमा छ त्यसलाई रिड मात्रै गर्ने हो यो है। वी डोन्ट टेक इट आउट, हामी बाहिर आउट गर्दैनौँ। सो सेम गरौँ यही। सो हामी नम इक्वल टु q1 डट पिक भन्ने फङ्सन कल गरौँ। हामी त्यो फङ्सन बनाउन बाँकी छ बाथी। अनि हामीले के गर्छौँ, सी आउट आइटम पिक्ड, आइटम ये गरौँ न, नम
has been picked. एक्चुअली साइज पनि हेरौँ यो पिक गरिसके पछाडि सेम यही लाइन कपी गरेर राखिदिन्छु साइज पनि हेरौँ पिक गरेपछि साइज घट्नु भएन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो है र ब्रेक गरौँ ल मेनमा यही भयो अब हामी यो पिक फंक्सन बनाउँछौं माथि सो लेट्स डिफाइन ओभर हियर पिक है अब हामी पिक डिफाइन गरिसके पछाडि डिक्यू भन्दा तलतिर कतै राख्थ्यो ल यहाँनिर राखौँ ल अब यसमा राख्न सक्छौं इन्ट यसले इन्ट नै रिटर्न गर्छ क्यू सो दिस इज पिक फंक्सन हैन सो पिक फंक्सन हामी के गर्छौं अब एम्प्टी छ भने त पिक गर्न सक्दैनौ सेम नै हो केस यही कपी गर्दै भइहाल्यो किन लेखिरहने र हैन ल क्यू इज एम्प्टी एन्ड हैज नो एलिमेन्ट्स टु पिक भनेर भनौं एक्जिट गर्न सकिहाल्यो त्यसपछि हामी सिधै के गर्छौं भने यही रिटर्न गर्ने त हो यो फ्रन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दैनौ हामी सिधै यो कुरालाई रिटर्न गर्दिन्छौं यहाँ भेरिएबल असाइन पनि गरिराख्नु पर्दैन हामीले अथवा गर्ने नै हो भने पनि आइटम इक्वल टु एस्टेरिक जुन बेस प्लस फ्रन्टमा छ नि बेस प्लस फ्रन्टमा भएको कुरालाई हामी यो भ्यालुलाई हामी लिन्छौं यसैगरी यहाँ डिक्यूमा पनि त्यही लेखेको छ र त्यसैलाई रिटर्न गर्दिन्छौं अथवा हामीले एउटै स्टेटमेन्टमा लेखे पनि भयो किन भेरिएबल असाइन गरिराख्नु र ल रिटर्न बेस प्लस फ्रन्ट गर्दै सकियो यसरी है डिक्यू पिकमा यसमा फ्रन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गरिराख्नु परेन किनभने पिक भनेको हामीले त्यो आइटमलाई कतै नफ्यालिकन रिड मात्रै गर्ने हो यसले रिटर्न मात्रै गर्छ हेर्ने मात्रै हो रन गरे एकचोटी भनेदेखि सो यु विल सी दिस म्याक्सिमम क्यापासिटी भनेले लेट्स पुट 5 इन्क्यू गरौँ पहिला इन्टर द एलिमेन्ट यु वान्ट टु इन्क्यू ल मैले 4 लाई इन्क्यू गर्ने सुरुमा त्यसपछि साइज 1 भयो भन्छ त्यसपछि फेरि 5 लाई इन्क्यू गरे 6 लाई इन्क्यू गरे 7 लाई इन्क्यू गरे 8 लाई इन्क्यू गरे भनेको 4 5 6 7 8 छ ना इफ आई जस्ट वान्ट टु डिक्यू गरे भने फर्स्टमा के डिक्यू हुन्छ फर्स्टमा डिक्यू हुने भनेको 4 फर्स्टमा राखेको डिक्यू हुन्छ अब साइज 4 भयो तर जब म पिक गर्न खोज्छु नि हेर पिकमा चाहिँ के हुन्छ त सो इट इज गिभिङ 5 किनभने अब क्यू को टपमा 5 छ क्यू को साइज चाहिँ 4 नै छ है त्यही भएर अगेन इफ यु जस्ट वान्ट टु पिक सेम आइटम आउँछ है किनभने आउट भएको छैन डिक्यू गरेको छैन साइज पनि सेम छ सो यु क्यान भेरिफाई फ्रम हियर ल यति गर भनेको थिएँ यो सेम नै भयो लगभग एम्प्टी सँग एकै डिक्यू सँग भयो ठीक छ है सो अब एउटा काम के गर भने तिमीहरु यहाँ एउटा अर्को मेनु आइटम एड गर म यसको काम केही पनि गर्दिन त के खासमा एउटा लाइन लेख्ने हो तिमीले लेख्ने खास केही छैन यसले चाहिँ फाइन्ड साइज अफ द क्यू ल यो साइज फाइन्ड गर्नलाई एउटा केस एड गर है यहाँ तल केस 4 मा साइज फाइन्ड गर्ने किनभने फंक्सन बनिसकेको छ त्यही साइजलाई प्रिन्ट गर्ने त हो है भन्न त भन्यो तिमीहरु गर्दैन ल यति हो यहाँ हेर केस 4 मा हेर सो सी आउट तिमीले के गर्नु पर्यो द करेन्ट क्यू साइज इज भनेर हामीले सिम्पली q1 डट साइज कल गरे भइहाल्यो इट विल रिटर्न हैन यहाँ साइजले रिटर्न गर्छ नि
साइज प्रिन्ट गर्नलाई मात्र हो यो, खास केही होइन। लेट्स ब्रेक दिस। अब अर्को एउटा चाहिँ म के सिकाउँछु भनेदेखि डिस्प्ले गर्ने सिकाउँछु। क्यूमा भएको सबै आइटमलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त है, फर्स्टबाट। सो लेट्स ट्राई है, सी आउट। म 5 मा राख्छु यो कुरालाई चाहिँ। यसमा चाहिँ डिस्प्ले करेन्ट क्यू ल आइटम्स ल क्यू आइटम्सलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सबै क्यू आइटमलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने मैले केस 5 मा राखेँ। अब हेर, सो केस 5 मा म के गर्छु भने लेट्स पुट वान न्यू लाइन फर्स्ट, अनि त्यस पछाडि म q1 डट डिस्प्ले फंक्सन कल गर्छु। सिधै डिस्प्ले फंक्सन कल गर्छु। म डिस्प्ले फंक्सनले ह्यान्डल गर्छु प्रिन्ट गर्ने कुरा सबै। लेट्स गिभ सम न्यू लाइन एन्ड ब्रेक इट। हेर है, मैले डिस्प्ले फंक्सन कल गरेको छ। डिस्प्ले फंक्सनले केही रिटर्न गर्दैन, भोइड फंक्सन हो। म बनाउँछु त्यो फंक्सन र त्यही फंक्सनले नै ह्यान्डल गर्छ यो प्रिन्ट गर्ने कुरा, डिस्प्ले गराउने कुरा। सो नाउ इफ वी go over there, so let's make that function display. It won't accept any of the parameter, void हो, रिटर्न पनि गर्दैन। अब म डिफाइन गर्छु यसलाई। सो लेट्स डिफाइन दिस ओभर हियर ल। हेर void, सो अझ void क्यू को भएकोले गर्दाखेरि सो डिस्प्ले फंक्सन इज डिस्प्ले। सो नाउ अब हेर, सबभन्दा पहिला सुरु त हामीले के गर्नु पर्यो भने क्यू एम्प्टी छ भने त हामीले प्रिन्ट गर्नै सक्दैनौँ है। सो भनेपछि त्यही चेक गरौँ। इफ इज एम्प्टी फंक्सन कल गरे भइहाल्यो। इज एम्प्टी प्रिन्ट आयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ, क्यू इज एम्प्टी भनिदिन्छौँ, सक्यो। प्रिन्ट गर्ने कुरै भएन है। तर यसको एल्समा चाहिँ, एल्स पार्टमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ है। अब क्यू एम्प्टी भएकोमा रिटर्न गरिदिइहाल्यो। अब यसको एल्स पार्टमा चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्ने काम गर्छौँ, डिस्प्ले गर्ने। सो कसरी पोसिबल छ होला, कसरी पोसिबल छ होला भन्न त। इट्स प्रेटी सिम्पल है, यो सजिलो कुरा हो। हेर यहाँ म एउटा भेरिएबल बनाउँछु है, आई भन्ने लुप लगाउँछु नि म यहाँ। लुप कस्तो लुप लगाउँछु भने फर लुप लगाउँछु। कहाँबाट स्टार्ट गर्छु भने आई स्टार्ट फ्रम फ्रन्ट, आई इक्वल टु फ्रन्ट। म फ्रन्टबाट स्टार्ट गर्छु अनि कहाँसम्म जान्छु त भन्दा जबसम्म रियरसँग पुग्दैन होइन, आई इज लेस देन अर इक्वल टु रियरसम्म जान्छु र एभ्री टाइम म आईलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छु। यही त हो नि, इन्डेक्स त हो यो। फ्रन्ट र रियर भनेको त इन्डेक्सिङ हो। फ्रन्टमा चाहिँ अब 1 2 3 4 केही हुनसक्छ अगाडिको पोजिसन, रियर भनेको लास्टको पोजिसन भयो। सो फ्रन्टदेखि रियरसम्म जान्छु मैले। त्यहाँ जाँदा एभ्री टाइम 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छु, किनभने 1 1 को ले इन्क्रिमेन्ट भएको हुन्छ पोजिसनहरू। अनि मैले के गर्छु भने सिम्पली प्रिन्ट गर्छु मैले। त्यही प्रिन्ट गर्ने हो। केलाई प्रिन्ट गर्ने हो त, बेस प्लस आइला, अथवा यस्तो गरौँ न ल, इन्ट आइटम भने पनि भयो। आइटम भनेको बेस त सेम नै हुन्छ, प्लस आईमा हुन्छ, इटरेट गरिराखेको छ नि त। एभ्री टाइम बेस प्लस आईमा हुन्छ। बेस प्लस आईमा जुन आइटम हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के गर्ने हो, प्रिन्ट गर्ने त हो। सो सी आउट, सो दिस आइटमलाई प्रिन्ट गरौँ है। तर अब यसलाई अलिकति सेपरेट गर्नुपर्छ, आइटम धेरैवटा भएकोले गर्दा। सो वी क्यान सेपरेट दिस बाई पुटिङ हाइफन इन बिट्विन, अथवा ल एरो नै राख्दै पनि भयो। ल एरो राख्दै मैले बिचमा है, यो डबल कोटमा एरो राखे भयो। सक्यो, यति त हो नि होइन र। हेरौँ न एकचोटि है, सेभ गरेर ट्राई गरौँ। पहिला सुरुमा ल क्यापासिटी राखौँ 10, अनि सुरुमा डिस्प्ले गर्ने ट्राई गरौँ है। 5 गरौँ, क्यू इज एम्प्टी आयो, त्यो पोसिबल थिएन। ल अब इनक्यू गरौँ। मैले 4 राखेँ होइन, एउटा इनक्यू गरेँ, 5 राखेँ, अर्को इनक्यू गरेँ, 6 राखेँ, 7 राखेँ, 8 राखेँ, 4 5 6 7 8 राखेको छु है मैले। साइज 5 छ। इफ आई वान्ट टु डिस्प्ले, हेर दाइ
4 5 6 7 8 आयो लास्टको एरो आउँछ कि आइरहेछ किनभने हामीले त्यहाँ प्रिन्ट नै त्यसरी गरेका छौँ हेर त 4 5 6 7 8 आयो क्यूमा सो दिस इज द फर्स्ट दिस इज द सेकेन्ड थर्ड फोर्थ एन्ड सो अन अथवा अझ यो क्यूको एरो उल्टा जस्तो भयो यसलाई चाहिँ अगाडितिर फर्केको एरो बनाए नि हुन्छ क्यूमा है ल लाइक दिस अझ तिमीले फ्रन्ट र रियरलाई छुटाउने हो कुन चाहिँ फ्रन्ट कुन चाहिँ रियर भनेर छुटाउने हो भने यहाँ अझ प्रिन्ट गरे नि हुन्छ एउटा जस्तो यहाँ इफ मैले यतिकै इफ आई इज इक्वल टु फ्रन्ट आइटम हो भनेदेखि तिमीले एउटा चाहिँ भनौँ न फ्रन्टको लागि तिमीले के एउटा प्रिन्ट गरे हुन्छ जस्तै एफ भनेर दिस इज द फ्रन्ट आइटम भनेर स्पेस दिउँ है अनि त्यस्तै गरी तिमीले चाहिँ यो प्रिन्ट गरिसके पछाडि इफ यी माथि नै गरे नि हुन्थ्यो प्रिन्ट पछाडि गर्नु पर्यो लास्टमा हैन आई इक्वल टु रियर रहेछ भनेदेखि चाहिँ तिमीले एउटा सी आउट यो मैले एउटा थप्दा हो त्यो लास्टमा चाहिँ एउटा आर भनेर डिस्प्ले गराउनलाई रियरको लागि यति गरे नि हुन्छ ल यो गरेर आर र एफले चाहिँ के गर्यो भने एउटा प्रिन्ट गराएको हो लास्टमा हामीले लास्टमा र फ्रन्ट र रियर छुटाउनको लागि है जस्तै मैले 10 राखेँ मैले 1 2 3 4 5 6 राखेको छु क्यूमा टोटल साइज 6 छ लेट्स डिस्प्ले इट ल हेर यो फ्रन्ट चाहिँ 1 रहेछ यो मैले एफ र आर राख्नुको मिनिङ यो फ्रन्ट चाहिँ 1 रहेछ अनि रियर चाहिँ 6 रहेछ है सो 1 2 3 4 5 6 भनेर यसरी प्रिन्ट भइरहेको छ अझ यो एरो आइटम पनि यो लास्टमा चाहिँ प्रिन्ट नगर्ने हो भने यसमा पनि एउटा लजिक राख्न चाहिँ सकिन्छ है अब यो सिम्पल कुरा हो यसमा के लजिक राख्न सकिन्छ भने रियर होइन भने मात्रै प्रिन्ट गर्न सकिन्छ एल्समा चाहिँ सी आउट एरो प्रिन्ट गर्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ हटाउन सकिन्छ आई थिंक दिस विल वर्क है यो रियर होइन भने मात्रै प्रिन्ट गर्ने भने हो यो लेट्स ट्राई गरौँ एकचोटि लेट्स डिस्प्ले है भयो हैन 1 2 3 4 5 भयो लास्टमा पनि एरो आएन ल त्यो एरोको लागि यो कन्डिसन राखे मैले त्यो एउटा ल हेर सो दिस इज द फ्रन्ट एन्ड दिस इज द रियर तिमीले नयाँ आइटम थप्यौ भने त्योभन्दा पछाडि गएर बस्छ जस्तो इन्क्यू गर्न खोज्यौ अझै 6 लाई भनेदेखि सो इट विल गो टु लास्ट है एकचोटि हेरौँ 6 लास्टमा पुग्यो हो रियरमा अथवा तिमीले डिक्यू गर्न खोज्यौ भनेदेखि 2 ले डिक्यू गर्न खोज्यौ भने आइटम 1 हैज बीन डिक्यूड भनिसक्यो नाउ इफ यु डिस्प्ले इट स्टार्ट्स फ्रम 2 अथवा तिमीले पिक गर्छौ भनेदेखि यसले 2 पिक गर्छ तर डिस्प्ले गर्दाखेरि 2 त्यही हुन्छ पिक मात्रै गरे हामीले एन्ड सो अन सो जहिले पनि डिक्यू गर्दा यो एन्डबाट फ्रन्टको एन्डबाट डिक्यू हुने भयो राख्दाखेरि इन्क्यू गर्दाखेरि यो रियरको एन्डबाट इन्क्यू हुँदै जाने भयो बुझिन्छ यो कुरा ल गर डिस्प्लेको मैले लजिक खास केही छैन केही राखे नि हुन्थ्यो यो फ्रन्ट एफ प्रिन्ट नगरे नि हुन्थ्यो एरोको लागि कन्डिसन नराखे नि हुन्थ्यो हामीलाई जम्मा जम्मी चाहिएको प्रिन्ट गर्नुपर्ने भनेको बेस प्लस आई को भ्यालु मात्रै प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो तर मैले अलिकति राम्रो डिजाइनको लागि मैले यो राखेँ हो फ्रन्ट रियर राखेको एरोहरू राखेको चाहिँ ल ट्राई गर नबुझेको छ भने सोधिहाल क्वेसन कन्फ्युजन राख्नु हुँदैन
भाइ सकेको भयो यो डिस्प्ले सर एकचोटि तल गरिदिनु न केसमा भयो रन भयो डिस्प्ले रन भयो खै भयो सर ल ठिक छ सो यो सबैले यो गर्नु पर्यो अब मैले यहाँनेरि अब एउटा असाइनमेन्ट मैले अस्ति पनि राख्न बिर्सिरहेको छु मैले अहिले राखिदिन्छु यो सबमिट गरेर ल्याब रिपोर्टहरू सबै सो हामीले क्यूलाई चाहिँ सकायौँ है यहाँनेरि क्यूलाई अब हामी सर्टिङ सुरु गर्छौँ नेक्स्ट क्लासबाट सो त्योभन्दा पहिला लेट मी पुट सम अहिले नै यो असाइनमेन्ट राखिदिइहाल्छु मैले तिमीहरूलाई ल्याब रिपोर्ट 1 and 2 भनेर त भने रहेछ यहाँनेरि है 1 र 2 मा के छ भन्दा यो सबमिट गरेछ कि छैन आई डोन्ट नो सो यसमा मैले के भनेको छु भने सिङ्गली लिङ्ग्लिस र डब्लीको लागि मैले भनिसकेको रहेछु है सिङ्गली र डब्लीको सबमिट गर्नलाई कसले सबमिट गर्यो त खै विशाल केसीले गरेछ सो एक दुईजनाले मात्र गरेछ विशाल अमरावती विपिन बस्नेतले गरेछ धेरैले गर्न बाँकी देख्दैछु है सबमिट गर यो अब डेडलाइन यो टाइम गइसकेको छ त्यो एकचोटि सबमिट गरेर एउटा चान्स दिन्छु मैले त्यस पछाडि चान्स हुँदैन यो आजसम्ममा सबमिट गर्ने सबैले यो ल्याब सिङ्गली लिङ्ग्लिसको अस्ति नै मैले यो चाहिँ स्ट्रिङवाला इक्जाम्पल हो मैले यो चेक गर्न भ्याएको छैन यो हेर्छु
स्ट्रिङ वाला यो पनि केहीले गरेको छ, यो पनि कसै यो पनि आजसम्ममा गर्छ भने गरिहाल्छ यो। सो आई विल गिभ न्यू अब 1 र 2 भयो। सो अब चाहिँ यहाँ असाइनमेन्ट। सो ल्याब रिपोर्ट 3 4 यो सर्कुलर लिङ्क लिस्ट भयो स्ट्याक र क्यू को ल 3 4 5। सर्कुलर लिङ्क्ड लिस्ट स्ट्याक एन्ड क्यू अपरेसन्स है, यति नै हो नि हामीले हेरे हैन। सो पोइन्ट्स विल बी 30 तीनटाको लागि भनेर। सो ल फ्राइडेकै डेट राखिदिएको छु, सबैले सबमिट गर्ने यो। इभ्यालुएसन यिनीहरूबाटै हुन्छ है, ल्याब रिपोर्टहरू तिमीले कतिको काम गर्यो के गर्यो म सबै हेरेर हुन्छु यो। I think you get the notification as well. सो यो भयो हाम्रो लिङ्क लिस्ट के अरे क्यू है, क्यू को कुरा भयो। हामीले क्यू को डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरू पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। अब यसमा केही कन्फ्युजन छ, केही सोध्नुपर्ने कुरा छ भनेदेखि सोध। अब हामीले यसमा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हामीले क्यूलाई चाहिँ टर्मिनेट गरेका छौँ। ल सुनेछ मलाई? मेरो यहाँ इन्टरनेट ब्रेकेज भयो एकैछिन। ल त्यसो भए आजको क्लासलाई एन्ड गरौँ है। अब यो इम्प्लिमेन्टेसन सबैले सकेर सबमिट गर। अब भोलिको क्लासबाट चाहिँ हामी सर्टिङ सुरु गर्छौँ। ठिक छ? हुन्छ सर। ल थ्याङ्क यू अल अफ यू।